मूसेवाला कतलकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी ब्राड नूं कैलीफोर्निया दे विच कीता गया डिटेन। सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर, भारतीय खुफिया एजेंसियां नूं मिलिया वड्डा इनपुट। फिलहाल कैलीफोर्निया दे वल्लों नहीं कीती गई कोई अधिकारिक पुष्टि। NIA ने मोस्ट वांटेड अतवादी हैप्पी मलेशिया नूं कीता गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट ते कीता गया काबू। लुधियाना बम ब्लास्ट केस दा मुख साजिश करता है हैप्पी मलेशिया। पंजाब दे विच सरहदी सुरक्षा ते राज्यपाल चिंतित, किया पंजाब पुलिस नूं होर टाइट होण दी लोड़। सरहद पार तो होण वालीआं गतिविधियां नूं दस्सिया चिंता दा विशा। हरियाणा दी मंग हाले भी राज भवन दे विच पेंडिंग। राज्यपाल बोले नहीं लिया जाएगा कोई तरफा फैसला, दोहां दी सुनांगे। वक्री विधान सभा दे लई जमीन दी मंग कर रहा है हरियाणा। हुण रेडियो ते भी गन कल्चर बैन। सूचना प्रसारण मंत्रालय दीआं सख्त हिदायतां। FM ते ना वजन ड्रग, हथियार ते गैंगस्टरां वाले गीत। न्यूज़ 18 पंजाब दी खबर दा वड्डा असर। मजीठा दे विच दर्ज होई FIR चों हटाया बच्चे दा नां। हथियारां वाली तस्वीर सोशल मीडिया ते अपलोड करन ते दर्ज होया सी केस। कथित सिंचाई घोटाले दे विच विजिलेंस ने अज फिर शरणजीत ढिल्लों नूं पुछगिछ दे लई सद्दिया। पिछली बार सेहत कारणा दा हवाला देके पेश नहीं होए सन शरणजीत ढिल्लों। दास्तान सरहंद फिल्म दी रिलीज टली, आज रिलीज नहीं होगी फिल्म। लगातार हो रहे विरोध तो बाद फिल्म के निर्मातावां ने लिया फैसला। G20 की प्रधानगी मिलन की खुशी। 100 इतिहासक स्मारकां ते कीती गई रोशनी। G20 के लोगो दे नाल रोशन होए स्मारक। रंग बिरंगिया लाइटां दे नाल जगमगाया लाल किला। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल खुशजोत संधू। तां खबरां दी शुरुआत करदे हां। सब तो पहलां सूत्रां दे हवाले तो बहुत वड्डी खबर है। गोल्डी ब्राड दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है। गैंगस्टर गोल्डी ब्राड डिटेन होया। सूत्रां दे मुताबिक वड्डी खबर इस वेले दी सामने आ रही है। डिटेन कर लिया गया गोल्डी ब्राड नूं कैलीफोर्निया दे विच। गोल्डी ब्राड डिटेन होया। रॉ IB ते दिल्ली पुलिस स्पेशल सैल नूं दस दईए कि इनपुट मिले ने। यह जानकारी मिली है 20 नवंबर के नेड़े तेड़े डिटेन करन दी खबर है, यानी कि 20 नवंबर के नेड़े तेड़े यह डिटेन किया गया। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच मास्टरमाइंड है गोल्डी ब्राड और लगातार गोल्डी ब्राड नूं किस तरीके दे नाल भारत लियांदा जावे, ये जानकारियां, ये चर्चावां जिहड़ियां ने वो चल रही ने, या कह लीए कि लगातार कोशिश भी है। एजेंसियां दे सूत्रा, भारतीय खुफिया एजेंसियां दे सूत्रा दे हवाले तो एक बड़ी खबर तुहानूं दस रहे हैं। दस्सी कि रॉ IB ते दिल्ली पुलिस दी स्पेशल सैल नूं इनपुट मिले ने कैलीफोर्निया दे वल्लों। हालांकि इसकी कोई अधिकारिक तौर ते पुष्टि नहीं की गई है। कैनेडा तो टिकाणा बदल के कैलीफोर्निया पहुंचे है। कैलीफोर्निया दे सैक्रामेंटो, फ्रीजो अते सॉल्ट लेक दे विच उसने सेफ हाउस बनाया होया सी, भी जानकारी है। कैलीफोर्निया दे फ्रेंसनो सिटी दे विच लंबे समय तो गोल्डी ब्राड रह रहा सी। कैलीफोर्निया दे विच सियासी पनाह लैण दी भी कोशिश की जा रही सी, क्योंकि सरकारां दी मदद दे नाल उत्थे लुकिया जावे, उत्थे छिपिया जावे और वड्डे जो कारनामे कीते हुए ने भारत दे विच, जिस तरीके दे नाल ਇਹ ਵੱਡੇ कतलकांड ਨੂੰ अंजाम दिता होया, जिसकी हर पासे चौपासे निंदा हुई है। और ये लगातार मांग उठ रही है कि गोल्डी ब्राड जिसके वालों सारी प्लानिंग की गई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई दे कहे तो उस तो बाद सारी प्लानिंग की गई, किस तरीके दे नाल गुरगियां नूं इकट्ठा किया और जेडे लोग ये जानते भी नहीं सन कि असीं किहड़ी वारदात नूं अंजाम देण जा रहे हैं, उन्हां तक दी वरतों की गई। पैसे दा, नशे दा हवाला दिता गया, लालच दिता गया, हथियारां दी वरतों की गई। किस तरीके दे नाल हथियार सप्लाई होए, सो वड्डी इस साजिश नूं अंजाम दिता गया, जिस तो बाद हुण ये वड्डी खबर आ रही है कि गोल्डी ब्राड डिटेन हो गया है, यानी कि हिरासत दे विच लै लिया गया है। हिरासत दे विच लै लिया गया गोल्डी ब्राड नूं। इस वेले दी वड्डी खबर सूत्रा दे मुताबिक तुहानूं दस रहा है, कैलीफोर्निया दे विच गोल्डी ब्राड डिटेन होया। हालांकि शुरुआत तो ही ये जानकारी आउंदी सी, ये चर्चावां सन कि कैनेडा दे विच गोल्डी ब्राड और उत्थे लुकिया होया, पर उस तो बाद हुण लगातार असी चर्चा करते सी, कह लीए कि इसका जिक्र बार बार हुंदा सी कि जरूरी नहीं है कि कैनेडा दे विच ही गोल्डी ब्राड होवे, हो सकता है उसने अपना टिकाणा भी बदल लिया होवे, क्योंकि जिस तरीके दे नाल हालात बने हुए ने भली भांतु शायद गोल्डी ब्राड तो लैके होर जिहड़े भगौड़े ने अजे तक उन्हां नूं ये जानकारी है
ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਟੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰॉ ਆਈਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਫਰੀਜ਼ੋ ਅਤੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਣੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੂਵ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਛੋਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? तो आखिरकार ये सारी जानकारी की है, इस जानना जेड़ा इस वेले बेहद अहम है। जिस तरीके दे नाल बड़ी वारदात नूं अंजाम दिता गया, गोल्डी बराड़ ने जिस तरीके दे नाल बड़ी वारदात नूं अंजाम दिवाया, एक वड्डा नैक्सस इन्हां दे कोल है। बहुत सारे नौजवान जिहड़े ने इन्हां दे वल्लों इकट्ठे कीते जा चुके ने, लालच दिता जाता है। मनोज राठी ने साडे नाल। मनोज, सब तो पहला मुढली जानकारी की है, क्योंकि इस वेले दी बहुत वड्डी खबर है जेकर गोल्डी बराड़ डिटेन होया है। देखो बिल्कुल गुरजोत, टॉप सोर्सिस तो जी जानकारी हुण तक मिल रही है कि गोल्डी बराड़ वही नाम है जिहड़ा लगातार जिहड़े पिछले आपां गल करिए सिद्धू मूसेवाले का हाई प्रोफाइल मर्डर होया, उहदे विच जिम्मेवारी लिੱਤੀ गई। होर जिहड़े कई वड्डे जिहड़े वारदात हुई हैं उहदे विच पंजाब दी असीं गल कर लईए, पंजाब 'ਚ कई वारदात हुई जिहदे विच खुद इन्हें जिम्मेवारी जिहड़ी है वो लिੱਤੀ है।
ਗੋਲਡੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰੈਕੋਰਡ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਗੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਠੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਉਹਨੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਦਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨਸ ਨੇ। ਜਦ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ। ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ NIA ਦੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦਬੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਲੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਮਸਲਾ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। बिल्कुल गुरजोत, बहुत अहम एक खबर है क्योंकि पंजाब वास्ते बहुत अहम खबर है क्योंकि लास्ट थोड़ा जिहा आपां बैकग्राउंड ते जाइए तो किस तरह की वारदात हुई है, किस तरह की एक बड़े प्लानिंग करन तो बाद मर्डर होए। सिद्धू मूसेवाले की असीं गल कर लीए, जिस तरह रीसेंट जिहड़ा डेरा प्रेमी दा असीं मर्डर गल कर लीए, होर पिछे जिहड़ी रंगदारी की असीं गल करिए, रंगदारी की लगातार कॉल्स आंदी सी, लगातार जिस तरह के होर भी जिहड़े टारगेट किलिंग दी या टैरिस्ट दे नाल मिलके जिहड़े वैपन्स की सप्लाई या फिर ड्रग्स की सप्लाई, ये बहुत सारे मामले इस तरह के सामने आ रहे सीगे। लगातार पुलिस इहदे ते शिकंजा कर रही सी, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स लगातार काम कर रही सी पंजाब पुलिस दी भी। हालांकि कई स्लीपर सैल, कई गुरगे जिहड़े हैं वो फड़े जा चुके हैं जिन्हां ने कई क्लूज दिते सीगे। लगातार पुलिस इहदे विच लगी हुई सी ते रेड कॉर्नर नोटिस जिहड़ा है वो भी जारी किया गया सीगा गोल्डी बराड़ ते NIA ਵੱਲੋਂ भी बहुत सारी चीज़ां लगातार उन्हां दे घर ते छापा सी। पहला भी जिहड़ा जिक्र किया है कि उन्हां दे परिवारिक मैंबर क्योंकि एक कैटेगरी दे जिहड़े गैंगस्टर ने UAPA दे तहत जिन्हां ते भी मामला दर्ज किया गया है उहदे विच गोल्डी बराड़ भी शामिल है क्योंकि गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास है, सारी चीज़ां उही देखदा है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल च बैठ के सारा ऑर्डर देता है आगे, लेकिन विदेश च बैठा जिहड़ा गोल्डी बराड़ है वो अपने गुरगियां नूं किस तरह तैयार करदा है। थोड़ा जिहा असीं
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੋਨ ਤੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਪ੍ਰੇਵਿਤ ਫੌਜੀ ਨੂੰ, ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ जिन्हें पंजाब च किस तरह माहौल खराब करने की कोशिश की है, किस तरह टैरिस के नाल मिलकर किस तरह आगे जिहड़े हैगे काम कराए हैं। हालांकि सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की असीं गल कर लीए, साफ तौर पर कहा गया कि असीं बदला लेता है, लेकिन होर भी कई चीज़ों च इन्वॉल्वमेंट जिहड़ी है, जिहड़ी पुलिस ने जानकारी दी है कि होर भी कई चीज़ों च गोल्डी बराड़ की जिहड़ी हैगी शामलियत रही है, यानी कि इन्वॉल्वमेंट उहदी रही है। तो कह सकते हैं कि एक अहम खबर है कि गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया गया है। हालांकि सोर्सिस तो जानकारी है, टॉप सोर्सिस तो जानकारी है, अधिकारी की पुष्टि जिहड़ी है वो नहीं की है, लेकिन खुफिया एजेंसी वालों जिहड़ी भी काउंटर इंटैलीजेंस खुफिया एजेंसी वालों जिहड़ी जानकारी आ रही है कि उन्होंने डिटेन कर लिया गया। डिटेन कर लिया गया यानी कि कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खबर है पंजाब दी, अज दी सब तो बड़ी खबर है पंजाब दी कि गोल्डी बराड़ जिहड़ा गैंगस्टर है लगातार कई मामलों च शामिल है। कई इस तरह की चीज़ां सामने आई है कि कोई भी मर्डर होंदा है, बड़ा मर्डर होंदा है, किसी भी तरह का कोई होंदा है, गोल्डी बराड़ पोस्ट पांदा है कि मैं जिम्मेदारी लैंदा, असीं मारिया। सिद्धू मूसेवाले च की होया सीगा? लगातार पुलिस काम कर रही सीगी, उहदे जिहड़े गुरगे है, उहदे जिहड़े भी फड़े गए सी उन्हां तों पुछगिछ सिर्फ एक ना सामने आया सीगा, सिर्फ एक ना कि असीं गोल्डी बराड़ ते कहण ते कीता है। गोल्डी बराड़ ने सानू कहा सीगा, गोल्डी बराड़ ने सारी चीज़ां मुहैया कराउण नूं कहा सीगा। स्टार्टिंग तो लै लो तुसीं, जेलां च शुरुआत हुई सी सिद्धू मूसेवाले दा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले दी असीं इस करके जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अहम यानी कि हाई प्रोफाइल मर्डर सीगा, और मर्डर भी इस तरह सीगा कि पूरी प्लैनिंग पुलिस वालियां दे भी होश उड़ गए सी कि किस तरह की प्लैनिंग हुई है, किस तरह की रैकी हुई है, कि किस तरह गोल्डी बराड़ ने विदेश च बह के पूरा जिहड़ा नैक्सस तैयार किया और नैक्सस तैयार करने तो बाद ये पूरी वारदात नूं अंजाम कराया। क्योंकि उन्होंने जिहड़े भी गुरगे फड़े गए सी, जिहड़े भी पुलिस ने गुरगे, चाहे वो दिल्ली दी स्पैशल सैल ने फड़े होवे, चाहे वो पंजाब पुलिस ने फड़े होए, ये सारी चीज़ों को लैके जिहड़ा उन्होंने खुलासा किया है, प्रेवित फौजी ने जिहड़ा खुलासा किया है, अंकित सिरसा ने जिहड़ा खुलासा किया है, मोनू डागर ने जिहड़ा खुलासा किया, होर जिहड़े फड़े गए सी उन्होंने खुलासा किया है कि सानू गोल्डी बराड़ के कहने ते असीं सारी चीज़ां कीती है, उन्हें सारी चीज़ां मुहैया कराउण नूं कहा सीगा, और ये चीज़ां होई है। पुलिस नूं कई क्लूज जिहड़े हैं वो मिले भी हैगे कि किस तरह की चीज़ां होई, और खुद गोल्डी बराड़ ने ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੁਵਨਾਈਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਰੈਕੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। 6 ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, 2 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਕੌਣ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। शुक्रिया तमाम जानकारी लिए मनोज। इस वेले दी बहुत बड़ी खबर दा असीं लगातार जिक्र कर रहे हैं। हालांकि ये भी जानकारी है कि करीब 10 दिन हो चुके ने गोल्डी बराड़ नूं डिटेन होए, यानी कि 20 नवंबर दे
ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਗਾਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 20-50 ਕਿੱਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਾਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ, 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 2-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ। ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੱਗੂ ਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਉੱਥੇ 7 ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਧੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ
ਦਾ ਜੋ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ परिवार कीता कर रहा है कि गोल्डी बराड़ इत्थे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके दे नाल सारी वारदात हुई एक शख्स दे वल्लों जो इस दे विच इन्वॉल्व है, जो कतलकांड दे विच जिसकी शमूलियत है, जिसने बेशक रेकी की, गड्डियां मुहैया कराइयां, हथियार मुहैया कराए, हथियार लए, उस तो बाद कतलकांड नूं अंजाम दिता या जिस किस्म दा भी कोई मदद की गई है, तो उसने जिक्र किया है कि वो गोल्डी बराड़ दे संपर्क विच सी। गोल्डी बराड़ दा उस नूं फोन आया सी या फिर गोल्डी बराड़ तो ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि पंजाब पुलिस के मुखी ने डीजीपी और उन्होंने वालों गौरव यादव के वालों कहा गया सी कि गोल्डी बराड़ नूं जल्दी पंजाब लिया जाएगा। हुण गोल्डी बराड़ की वारी है, क्योंकि लगभग जिन्ने भी लोग सीगे, जिन्ने भी ये वारदात नूं अंजाम देने वाले वड्डे ना सीगे, तां हर एक दी जिहड़ी गिरफ्तारी है लगभग हो चुकी है। ज्यादातर लोग जिहड़े ने वो हिरासत दे विच ने, गिरफ्तार किए जा चुके ने। पर गोल्डी बराड़ जो मास्टरमाइंड है, जिसने बड़ी वारदात नूं अंजाम दवाया, वो अजे पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। तो जिसनूं लैके इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है कि मास्टरमाइंड है, शिकंजे दे विच इस वेले मास्टरमाइंड आ चुका है, यानी कि हिरासत दे विच है, डिटेन कर लिया गया है गोल्डी बराड़ नूं। तां गोल्डी बराड़ दा नां कल सिद्धू मूसेवाला दे मापिਆਂ ने भी लिया सी, उन्हां दे पिता ने भी कहा सी कि 2 करोड़ का इनाम रख देवो, पर वो पंजाब आना चाहिए। हालांकि ये भी ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਿਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਸ ਨੂੰ डिटेन कर लिया गया सी, उसनूं हिरासत दे विच लै लिया गया। गोल्डी बराड़ जिसने खुद आके सोशल मीडिया ते दस्सिया कि किस तरीके दे नाल उसने सारी वारदात नूं अंजाम दवाया और क्यों दवाया, कारण भी दस रहा सी। विक्की मिड्डू खेड़ा कतलकांड दा जिक्र किया गया, हालांकि जिसनूं लैके परिवार दा कहना है कि उन्हां दे पुत्त दा इस दे नाल कोई भी लेना देना नहीं सी। सो ये सारियां चीज़ां हुण तक दियां सामने आईयां ने, पर हुण जेकर जिक्र कर रहे हैं, लगातार असीं डिटेल भी तुहानूं दिखा रहे हैं कि आखिरकार डिटेन किया गया है। तो उधर न्यूज़ 18 ते सिद्धू मूसेवाला दे पिता बोले ने गोल्डी नूं हिरासत विच लैण दी खबर ते वो बोले ने असीं स्वागत करदे हां। बलकौर सिंह दा बयान सामने आ गया है। बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाला दे पिता उन्होंने स्वागत किया है गोल्डी बराड़ नूं, जेकर डिटेन किया गया है तो स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने वालों कल ही कहा गया सी कि 2 करोड़ का इनाम वो अपनी जेब तो देंगे जेकर गोल्डी बराड़ पंजाब आंदा है, जेकर उसनूं लियांदा जांदा है या कोई उसका पता टिकाणा दसदा है तो उसनूं इनाम दिता जाएगा। सो हुण ये बयान सिद्धू मूसेवाला दे पिता दा आया है। गोल्डी नूं हिरासत विच लैण दी खबर ते वो बोले ने कि असीं स्वागत करदे हां। ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਣੇ ਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲकांड ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ जानकारी दी गई या कह लिए कि जिम्मेवारी ले ली गई लॉरेंस बिश्नोई के वालों भी, गोल्डी बराड़ के वालों भी, और उस तो बाद 1 नहीं 2 नहीं पता नहीं बहुत ही किन्नियां पोस्टां जिहड़ियां गोल्डी बराड़ पा चुके हैं। वक्खो-वक्ख मुद्दिआं ते वक्खो-वक्ख गिरफ्तारियां हुंदियां रहियां ने, उस नूं लैके भी धमकियां दित्तियां जांदियां रहियां ने कि जेकर साडे भरावां नूं कोई ऊच नीच की गई तो फिर असी बख्शांगे नहीं। इस तरीके दे नाल सारा कुछ हुंदा रहा, यानी कि बेहद ही खुलेआम तरीके दे नाल हुण तक ये सारियां वारदातां नूं ना सिर्फ अंजाम दिता गया बल्कि बेखौफ होके उसकी जिम्मेवारी तक लै ली गई, क्योंकि शायद
ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ गिरफ्तार भी कर सकती है या किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि हुण जानकारी आ रही है कि गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया गया और उस तो बाद हुण बयान सिद्धू मूसेवाला दे पिता दा भी आया। न्यूज़ 18 ते उन्होंने खास गलबात की है, तो उस दे दौरान उन्होंने कहा कि असीं स्वागत करते हैं गिरफ्तार, जेकर उसनूं हिरासत दे विच लै लिया गया तो फिर असीं स्वागत करते हैं। उमेश दे नाल बलकौर सिंह होरां ने गलबात की है। ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜੱਗੂ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੋਲਡੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਤੀ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਖਟੀਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਦੱਸ ਦੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਗੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। लगातार बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं, गोल्डी बराड़ नूं हिरासत दे विच लैण दी खबर ते बोले ने बलकौर सिंह। असीं स्वागत करते हैं, उन्होंने खुद गलबात की है न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल। उन्हों दा कहना है कि वो स्वागत करते हैं और जेकर उस नूं पंजाब लिया के अगे कार्रवाई हुंदी है तो फिर वो बहुत ही खुश या फिर कह लीए कि संतुष्ट होणगे। और खास तौर पर उन्होंने भी कहा कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जिस तरीके दे नाल क्राइम किए गए, जिस तरीके दे नाल ये वड्डियां वारदातां नूं अंजाम दिता गया तो कोई छोटी गल नहीं है। तो इसलिए वो स्वागत भी करते हैं तो दूजा मंग भी करते हैं कि फांसी की सज़ा गोल्डी बराड़ नूं होवे। बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाला के पिता जिन्हां ने ये वेलकम किया है, स्वागत किया है जेकर गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया गया। दसीए कि लगातार असीं जानकारी पहुंचा रहे हैं, लगातार वड्डी खबर का जिक्र कर रहे हैं कि गोल्डी बराड़ नूं हिरासत दे विच ले लिया गया है। गोल्डी बराड़ कैलीफोर्निया दे विच सी। गोल्डी बराड़ दे वल्लों टिकाणे अपने बदले गए। पहला कैनेडा दे विच खबर आउंदी है कि कैनेडा दे विच गोल्डी बराड़, पर उस तो बाद हुण ये जानकारी आउंदी है कि गोल्डी बराड़ कैलीफोर्निया दे विच है। और इत्थों तक है कि 20 नवंबर यानी कि करीब 10 दिन हो चुके ने ये डिटेन किए हुए। ये 10 दिन हो चुके ने जिहड़ियां भारतीय एजेंसियां ने, रॉ IB है, दिल्ली दी पुलिस है या कह लईए कि होर स्पैशल एजेंसीज ने, तो उन्हां नूं ये इनपुट्स मिले ने, उन्होंने इनपुट्स मिले ने कि गोल्डी बराड़ डिटेन हो चुके हैं। हालांकि ये भी दस दईए कि किसी तरह की कोई अधिकारिक तौर पर कैलीफोर्निया दे वल्लों जिहड़ी है सरकार दे वल्लों ये पुष्टि नहीं की गई है। ये पुष्टि उन्होंने नहीं की है, पर आने वाले समय च असीं कह सकते हैं कि पुष्टि हो सकती है। लगातार न्यूज़ 18 पंजाब ये वड्डी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि गोल्डी बराड़ जिसनूं लैके जिक्र हो रहा सी, जिसनूं लैके मंग उठ रही सी कि गोल्डी बराड़ नूं भारत लियांदा जावे, गोल्डी बराड़ नूं पंजाब लियांदा जावे, क्योंकि बेशक रेकी दी खबर होवे उस तक पहुंचाई गई। सीधा कॉन्टैक्ट उन्हां रेकी करन वाले लोगों के नाल कीता गया। शूटर जिहड़े ने खास तौर पे अजिहे लियांदे गए, अजिहे मुहैया कराए गए कि जिहड़ी फायर है जदों गोली चले तो सीधा वार होना चाहिए, यानी कि कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इस तो पहला भी प्लान किया होया सी, इत्थों तक जानकारियां सामने आईयां ने, पर वो प्लान किसी वजह करके फेल हो गया। जिस वेले मूसेवाला अपनी गड्डी दे विच अपने दोस्तां दे नाल निकलिया तो उसदे कोल कोई गनमैन उस वेले नहीं सी और रेकी की गई। बकायदा केकड़े दे वल्लों उसने रेकी की, सीधा जानकारी गोल्डी बराड़ नूं पहुंचाई तो उसने फिर अपने शूटर जिहड़े ने वो उत्थे भेज दिते, जिस तो बाद उन्होंने वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता। सो उस तो पहला भी सारी प्लैनिंग की गई, हथियार जिहड़े ने वो मुहैया कराए गए, हरियाणा तो जिहड़े शूटर लियांदे गए। और इस तो इलावा मन्नू कुस्सा, जगरूप रूपा मन्नू कुस्सा जिहा वड्डा एक कह सकते हैं क्रिमिनल सी, जिस दे वल्लों एक अपनी रंजिश करके इस कतलकांड दे विच इन्वॉल्व होना सी। उसदी ये इच्छा सी, दिली इच्छा सी कि उन्हें कतलकांड नूं दे विच जिहड़ा है शामिल होना है और खुद उसने गोली मारनी है। हालांकि उस तो बाद दस दईए कि ये कतलकांड नूं अंजाम दे के उन्हां दा एनकाउंटर होया सी, एनकाउंटर दे विच मारे गए सन ते शिकंजे दे विच आ चुके गोल्डी बराड़। ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं गोल्डी बराड़ कौन है। लॉरेंस बिश्नोई दे नाल मिलके साजिश रची है। हालांकि हुण कह सकते हैं कि अजिहा कोई नहीं होएगा जिस तक ये जानकारी नहीं होएगी कि कौन है गोल्डी बराड़, क्योंकि जिस तरीके दे नाल लगातार सुर्खियां च ना गूंजदा है। मूसेवाला दे कतल दे लई शूटरां दा प्रबंध कराया गया, शूटरां नूं मुहैया
ਹਥਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕਤਲकांड नहीं सी हो सकता। हथियार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲकांड, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੂੰਜਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। आनंद तिवारी ने फोन लाइन पे साढ़े नाल मेरे सहयोगी। आनंद, क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्योंकि ये एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि गोल्डी बराड़ को डिटेन कर लिया गया है कैलिफोर्निया में। जी देखिए, बिल्कुल जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां, उन्हें इनपुट मिला है कि 20 नवंबर को जो कुख्यात गैंगस्टर है गोल्डी बराड़, उसे कैलिफोर्निया में डिटेन कर लिया गया है। बता दें कि वहां का जो सैक्रामेंटो है जिला कोर्ट, वहां पर उसने जो राजनीतिक शरण है उसके लिए भी अपील करी थी और 2 वकीलों से संपर्क साधा था, लेकिन उस पैतरा में गोल्डी बराड़ कामयाब नहीं हो पाया था। और अब जानकारी मिल रही है कि उसे डिटेन कर लिया गया है। जाहिर तौर पर अगर गोल्डी बराड़ को प्रत्यर्पण कर भारत लाया जाता है या उसको डिपोर्ट किया जाता है तो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए और खासतौर पर पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। और सिद्धू मूसेवाला के जो पिता हैं, जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी चीज होगी। क्योंकि न्यूज 18 से बात करते हुए जो सिद्धू मूसेवाला के जो पिता है, उन्होंने भी कहा है कि न्यूज 18 के जरिए उन्हें ये जानकारी मिली और सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से जो नहीं ले रही थी। तो जाहिर तौर पर उनके पिता का भी इस पे बयान आया है। देखना होगा कि जो इंटरपोल की जो नोडल एजेंसी सीबीआई है भारत में, वो इस पे उसका क्या आगे रुख रहेगा, किस तरह के इनपुट जो वो कलेक्ट करेगी, क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो गोल्डी बराड़ के खिलाफ जारी हो रखा है। जी बिल्कुल आनंद, खासतौर पर तब भी अहम है क्योंकि जिस तरह से जिम्मेवारी ली गई और इसके अलावा जो बहुत सारे उनके गैंग के मेंबर्स थे, उन्होंने भी शरेआम कहा था, आपके साथ ही बातचीत की थी कि हमारी तरफ से ये वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इसमें बहुत अहम है, ये भी जिक्र करेंगे क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे हो कि बलकौर सिंह उनके पिता उनका वेलकम कर रहे हैं कि अगर इस तरह से होता है। तो उन्होंने ये भी कहा है, हमसे बातचीत करते हैं कि फांसी की सजा गोल्डी बराड़ को होनी चाहिए, यानी कि इस तरह का वो क्रिमिनल है। और खास तब भी है जब गैंगस्टरों के अतवादियों के साथ संपर्क हो और उसको लेकर एनआईए बड़ी जांच कर रही हो और लगातार उनकी तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही हो, क्योंकि ये भी बहुत अहम है कि किस तरह से टेररिस्ट के साथ इनके संपर्क शुरू हो चुके हैं। आनंद जी देखिए, बिल्कुल एक इनपुट इसमें यह भी आ रहा है कि जो कुख्यात गैंगस्टर है हरी के लांडा, कनाडा में मौजूद है, खालिस्तानी, उसके इनपुट पर, उसके टिप के आधार पर, उसकी मुखबरी के आधार पर गोल्डी बराड़ को डिटेन किया गया है। तो इस एंगल को भी जो रूल आउट है वो किया जा रहा है एजेंसीज की तरफ से, भारत की एजेंसीज की तरफ से, कि ये अगर एंगल है तो जाहिर तौर पर इसका मतलब जो गैंगस्टर है, जो आतंकवादी, उनके अंदर फूट पड़ गई है। क्योंकि जिस तरह से रिंदा की मौत की खबर आई थी उसके बाद से हमने देखा है कि जो गैंगस्टरों की जो एक्टिविटीज है वो थोड़ी कम हुई है और कोई भी जो गैंगस्टर है उनकी तरफ से कोई बयान जो है वो ऑडियो की तरफ से सामने नहीं आया है। और उसको ही एजेंसियां एक बड़ी कामयाबी मान रही है कि जिस तरह से रिंदा की मौत की खबर आई और अब गोल्डी बराड़ के डिटेन होने की, तो जाहिर तौर पर इसका मतलब है कि जो एजेंसियां हैं या जो भारत के बाहर की एजेंसियां हैं वो इस तरह के जो जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए हैं या जो वांटेड क्रिमिनल हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जी आनंद, आप बता रहे हो हरिके लंडा की जानकारी पे उसको डिटेन किया गया। इसके अलावा 2-4 अगर टिप्स पे हम पॉइंट्स की बात करें, अगर गोल्डी बराड़ को डिटेन किया गया तो क्या कुछ होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है कि आखिरकार पूरी खबर क्या है। आनंद तिवारी साढ़े नाल फोन लाइन ते सीगे तो कोशिश करते हैं क्योंकि वो अहम जानकारी ये दे रहे ने कि हरिके लंडा दी खबर ते ये जानकारी ते गोल्डी बराड़ नू डिटेन किया गया, यानी कि उसदे वालों सारी जानकारी दी गई जिस तो बाद गोल्डी बराड़ नू डिटेन किया गया। तां वड्डा नैक्सस पूरा तैयार किया होया सी, किस तरीके दे नाल अगे अतवादियां दे नाल जिहड़ा संपर्क साधिया जा रहा सी, वड्डी वारदातां नू अंजाम देण दे लई हुण उन्हां नू अपना दायरा छोटा लगता सी। तां ये अहम है क्योंकि जिस तरीके दे नाल हथियार, हाईटेक हथियार जिहड़े ने इंपोर्टेड हथियार मंगवाए गए,
ताकि पहली गोली दे विच गुंजाइश ना होवे कि जिहड़ा शख्स है सामने वाला वो बच जावे। इस तरीके दे नाल एक कतलकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਕੇ ਪਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅੱਗੇ इंस्ट्रक्शन दी तो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ डिटेन होया, जिस तो बाद सिद्धू मूसेवाला दे पिता स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहना है कि असीं स्वागत करते हैं, कार्रवाई होवे, सख्ती दे नाल फांसी की सजा तक दी जाए, इत्थों तक उन्होंने मंग की है। गलबात की है न्यूज़ 18 पंजाब दे नाल, सुनते हैं। ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਕੌਰ ਜੀ, ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਾਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੱਗੂ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੋਲਡੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇਤੀ, ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਖਤੀਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਦੱਸ ਦੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੱਲੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਬਰ ਹਲੇ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਵਾਂਗਾ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾਕਈ ਔਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇੰਡੀਆ ਆਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਉਹ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ ਹੈ। 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਟੇਨ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰॉ ਆਈਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਹਰੀਕੇ ਲੰਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ